पंजाब एक खेती प्रधान सूबा होने करके इत्थों के सफल किसानां दीयां कहानियां दी कतार इन्नी लंबी है कि ये कदे मुक ही नहीं सकती। आओ अज आपां एक होर किसान दी सफल कहानी सांझी करिए जिसने झोने दी पराली नूं अपने खेतां विच ही गाल के दिल्ली तक अपना नाम पहुँचाया। इसलिए अज असीं जिहड़ी किसान दी सफल कहानी तुहाडे नाल सांझी कर रहे हाँ ਉਹ ਹਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਟਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਰ, ਸ਼ੋਰਾ ਤੇ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। मैं पिछले 12 सालों तो आपदी ज़मीन जो कि बंजर सी 5 एकड़ उस ते काम करदा पिया, क्योंकि कलर होने करके लगभग सारिया यूनीवर्सिटियां वालों मतलब पंजाब दी यूनीवर्सिटियां वालों मैनू मतलब कुछ अच्छा रिस्पॉन्स ना होने करके ते फिर मैं जदों ICR पूसा IRA दे संपर्क विच आया, उत्थों दे साइंटिस्टां ने आके जदों मेरी खेत का निरीक्षण किया, उन्होंने आके सॉयल की क्वालिटी चैक की, सॉयल चैक की उन्होंने, तो उन्होंने मैनू रिकमेंडेशन दी भी ये जिहड़ा कलर वाली ज़मीन है इस दे विच या तो जिप्सम पाओ तो या फिर इनू पराली वध तो वध इस दे विच पराली नू वाओ, पराली नू गलाओ, जिस दे नाल जिहड़ी सॉयल की जिहड़ी क्वालिटी है वो इंप्रूव होएगी, सॉयल दे विच जिहड़ी उगन शक्ति वधेगी, इसकी फर्टाइल क्वालिटी जिहड़ी है वो इंप्रूव होएगी। तो मैं उन्हां दे साइंटिस्टां दे टच दे विच आउण तो बाद आपदे खेत दे विच लगातार, क्योंकि ज़्यादातर साडे एरिए की ज़मीन जिहड़ी है बंजर है, कलर होने करके सेम की मार हेठ आउण करके बहुत ज़्यादा सरकंडा होने करके जिवें दरियाई एरिया दे विच हुंदा उस टाइप की होई पई सी, जो कि एक ना उगण योग उस दे विच सी प्रॉब्लम। बट पराली एक इहो जी मतलब कुदरती नियामत है जिन्हों आप ज़्यादातर साड़ देंगे हाँ। मेरी किसान वीरां नूं बेनती है भी उसनूं जमीन दे विच ही गलाओ, चाहे वो डीकंपोजर की विधि दे नाल या किसी होर विधि दे नाल, उस दे नाल जमीन की जिहड़ी क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव होंदी है। जमीन का जिहड़ा कार्बन लैवल है बहुत अप हुंदा, pH लैवल डाउन हुंदा है। और अजकल तुहानूं पता अपने कोल कोई ज़्यादा डंगर ना होने करके आपां रूढ़ी नहीं पा पाउंदे। हर साल तुसी अगर पराली नूं जमीन दे विच ही ग्राइंड करोगे, वाओगे तो 16 टन पर एकड़ दे हिसाब नाल तुहाडी जमीन दे विच रूढ़ी पै सकदी है। सो मेरी सारे किसान वीरां नूं बेनती है भी ज़्यादा तो ज़्यादा जमीन दे विच पराली गलाओ, खासकर मुकतसर या जिहड़े इहो ਜਿਹੇ एरिए ने जिथे शोरे की प्रॉब्लम है या जिथे रूढ़ां की प्रॉब्लम है, उत्थे एक पराली ही एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी जमीन नूं बहुत ज़्यादा उपजाऊ शक्ति दे विच कन्वर्ट कर दी है। सो मैं लगातार 12-13 साल हो गए आपदी ज़मीन दे विच कदी ना तो अग लाई है और ना ही मैं ईवन कि आसे पासे पड़ोसियां दी भी जिहड़ी जमीन की पराली है आपदे खेत दे विच पा के उस नूं विच वाह के मैं अपनी बंजर जमीन पूरी डिवेलप कर ली है, जिस दी पहला उसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपया मैनू किसी कोई दुकानदार सी, बिजनेसमैन सी, कहता सी मैं इत्थे फैक्ट्री लाउणी है तो मैनू दे दे, 1 लाख रुपया कीमत लाउंदा सी। बट डिवेलप होने तो बाद अज उस जमीन की कीमत 15 लाख रुपये है और पूरी इनकम हो रही है मैनू लाख रुपया किला पर ईयर की मैनू बचत हो रही है एकड़ दे विचों। जो कि आपां खेती दे रिकॉर्डिंग गल कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾफ़ी हद तक ਮੁਕਤਸਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ एक नवें तौर पर नवीं गल सोच के जो कि डॉक्टर साहबान अधिकारी आउंदे ने उन्हां दे तहत साडे वीर गुरमीत सिंह जी उन्होंने एक सानू नाल एक मार्गदर्शन करके साडे इस एरिए का साडे पिंड का बेहद सुधार लिआंदा जी। जिद्दां कि डॉक्टर साहबान इत्थे आंदे रहे, असी उन्हां नाल रल के
ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਡੱਬੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੀਲੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਤੌਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ 20 ਤੋਂ 25 ਮਣ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 50 55 ਮਣ 60 ਮਣ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲੇਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਵਾਂਪਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਧੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕੀ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਸੁਹਾਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਵਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾੜ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਧਦੀ ਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕੁਛ ਖਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਪਾਣ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਕੁਛ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਲੋ ਥਰੂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ IRI ਤੋਂ ਪੂਸਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾ ਸ਼ੋਰਾ ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ੋਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਔਰ pH ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥਰੂ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਸਾ ਦਾ ਇੱਕ IRI ਦਾ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮਰ ਅਵਾਰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥਰੂ ਮੈਰਿਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ।
ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਸਾ IARI ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਰੀਡਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕਾਲਾਈਨ ਸੋਇਲ ਦੇ ਟਰਾਇਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਾਇਲਸ ਨੇ ਜੋ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਸਮਤੀ ਜਾਂ ਪਰਮਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਜਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਖੁਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਵੀ ਆਪੇ ਬੀਜੋ ਔਰ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਚੋ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਲਗਭਗ ਘੱਟ ਹੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਬੀਜਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਔਰ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੁਣ ਦਾ ਪੈਡੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਵੀ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀ ਦੀ ਰੁਪਾਈ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਲਟ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, 1847 ਆਈ ਹੈ, 1885 ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ 1886। ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈਰਾਈਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ 1692 ਜੀ, ਉਹ। ਔਰ ਕੁਛ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਸਾ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ PR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ, ਔਰ ਕੁਛ PAU ਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਦੀ CSSRI, ਉਹ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਬਾਸਮਤੀਆਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕ੍ਰੌਪ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਗਾਲ ਕੇ। ICAR ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਛਿੜਕਾਇਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੇ ਗਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਖਾ ਝਾੜ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, 2.5 ਤੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਲਾ ਕੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਿੰਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਰੂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਟ ਪੈਡੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਖਾਦ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਾਲੋ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ DAP ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਲਗਭਗ ਗੱਟਾ ਸਵਾ ਗੱਟਾ ਘੱਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੇਗੀ,
ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਥਰੂ ਬੀਜ ਹੀ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੌਪ ਵੇਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਬੀਜੋ ਔਰ ਆਪੇ ਵੇਚੋ ਜੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਮੈਂ ਥਰੂ IRI ICR ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਖੁਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥਰੂ ਮੇਲ ਜਾਂ ਥਰੂ WhatsApp PDF ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲਗਭਗ 2.5 ਤੋਂ 3,000 ਏਕੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 1500 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਔਰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਪਵਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੁਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਡੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਦੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਲਗਭਗ ਲਾਸਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਵਾਹ ਕੇ ਦੂਰਾ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੈਕ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੈਕ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 1979 ਔਰ 1985, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਪੂਸਾ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਡ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਨੇ। ਔਰ ਸੁੱਕੇ ਕੱਦੂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਲਾ ਜਾਂ ਸਵਾਂਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਹਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਡਰਮੀ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਲੇਬਲ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੂ ਲੇਬਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਵੱਲ ਚੱਲੋ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰਗੈਨਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੰਮ ਦਾ ਮਮੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਕੁਛ ਲੱਸੀ ਦੀ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਸੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਾ ਹਕੀਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੱਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ, PR ਦੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਟਾਈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਏਰੀਆ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਵੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟੀ। ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਬੀਜਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫੂਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੇ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਕਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲਵਾਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ,
ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵਰਤ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਫੰਗਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਚੂਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਚੂਨਾ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਤਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਲਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਗ ਮੁਕਤ, ਫੰਗਸ ਮੁਕਤ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਫਰਟਾਈਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਰਾਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ 16 ਟਨ ਰੂੜੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਵਾਹੀ ਹੋਈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਫਸਲਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਝੋਨਾ ਲੇਟ ਪੱਕੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਕਰੋ। ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਦਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯੂਰੀਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। DAP ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਗੱਟਾ ਪਰ ਏਕੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ DAP ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਵੋ। ਕਿਸਾਨ ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਪੂਸਾ IRI ਮੇਲਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, PAU ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।